अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਆ ਚੈਪਟਰ 1 ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ, ਗੋਲਡ, ਟਿਨ, ਮਰਕਰੀ, ਲੈਡ, ਕਾਪਰ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਵਗੈਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। मतलब कि जो अर्ली अरेंजेस जो 9 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे उसले डेफिनेशन से दी सबस्टांसिस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन। मीन के सबस्टांसिस पिछले लेक्चर भी पढ़ा कि वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे हैं, नाट नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स मतलब कि अलग पार्टिकल होंगे, सेम पार्टिकल होंगे हैं, नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट मतलब कि छोटे पार्टिकल्स में तकसीम नहीं होते बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है। नेक्स्ट है 19th, जैसे जैसे तरक्की होती गई फिर 19th सेंचुरी में आकर 60 से ज़्यादा उन्होंने एलिमेंट डिस्कवर कर लिए। फिर जब और जो आजकल चल रहे हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और जब तरक्की होती गई और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो फिर हमें ये डेफिनेशन अब मिल रही है, एलिमेंट इज़ द सब्सटेंस। यहाँ पर भी सब्सटेंस है, एलिमेंट एक सब्सटेंस जो आइडेंटिकल पार्टिकल है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम, सेम टाइप और एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब वो होता है एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये तो हमें समझ आ गई, सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि एटम जो सब्सटेंस मिलकर बना होता है सेम तरह के, एक ही तरह के एटम से, और हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर तो मतलब कि जिवें हुण आ एक एटम आ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਾਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਐਟਮ ਇਹਦੀ 3 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਅਟਾਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਸ਼ੀਟ ਆ, ਆਇਰਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਰਨ ਦੇ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਰਨ ਸ਼ੀਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਰਨ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਟਾਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਉਹਦਾ मतलब कि सेम मालिक्यूल्स ना बने होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर है। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई। अगर नेक्स्ट चलते हैं टेबल की तरफ, सम मेजर एलिमेंट्स, ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिमें कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा वा, ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमीनियम 7.8% है, ऑक्सीजन 86% है ओशन यानी कि समुद्र के अंदर पानी के अंदर, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8%, नाइट्रोजन एटमोसफेयर के 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गोन 0.9%। मतलब कि आ ओशन तो एटमोसफेयर के अंदर बिग डिफरेंस है कि ओशन के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा 86% तो एटमोसफेयर में सब नाल ज़्यादा है 78% नाइट्रोजन। ठीक है। उस तो बाद अगर क्लासीफिकेशन कर दिंदा हो एलीमेंट्स की, एलीमेंट्स की अगर क्लासीफिकेशन 3 तरह की होंगी है, मैटल्स, नॉन मैटल्स और मैटलाइट्स। मैटल्स वो आइंस होंगे ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ, ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ, ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ MCQs ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ 65% ਹੁੰਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਰਬਨ 18% ਹੁੰਦੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 10% ਹੁੰਦੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 10% ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 1.5% ਹੈ। ठीक है। तो बाकी भी और भी एलीमेंट्स होंगे, और भी मिनरल्स होंगे, बाकी और पॉइंट्स की शक्ल में होंगे, लेकिन असी आही सिर्फ 5 याद करने क्योंकि ज़्यादा मिकदार च असी इन्होंने ईजिली याद कर सकते हैं, ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। हुण असी नैक्सट चलते हैं ये सैंपल्स की तरफ। ठीक है। सैंपल्स इट इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलीमेंट्स, मतलब कि कोई भी एलीमेंट वो नेम असी सैंपल करनी है कि हाइड्रोजन का पहला लैटर H आ तो उन्होंने H ਨਾਲ सैंपल ना सकते, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। ठीक है। उस तो बाद कहता रिप्रजेंटेशन ऑफ एलीमेंट, रिप्रजेंटेशन एलीमेंट्स ਨੂੰ रिप्रजेंट किदा करना। एक ਹੁੰਦਾ वन इन केस ऑफ वन लैटर मीनस कि सिर्फ एक लैटर ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ रिप्रजेंट किया जाता, एक हैगा 2 लैटर ਨਾਲ रिप्रजेंट करना, मतलब कि उन्होंने ਹੁਣ लिखना किवें ਉਹਦਾ पता करते हैं। ਹੁਣ जिवें हाइड्रोजन का H1 H ठीक हो गया ਇਹਦੀ, क्योंकि फस्ट लैटर है लैटर स्माल लैटर
ਬਿਗ ਲੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ N ਆ, ਆਕਸੀਜਨ O ਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ 2 ਲੈਟਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2 ਲੈਟਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ M ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਵਿੱਚ M ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, G ਛੋਟਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਦਾਂ C ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ A ਛੋਟਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ Z ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ N ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀਅਮ। ਸੋਡੀਅਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਬਲ Na ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੀਅਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਬਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ Na। ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਲੈਟਿਨ, ਜਰਮਨ, ਟਰਕਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੈਂਬਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਦਿਸਣੀ? ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਾਉਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਾਉਂਡ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟ ਸੈੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲਾਸਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਟੇਟ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੇਟ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਾਉਂਡ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੇਟ ਰੂਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੁਪਲੇਟ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਓਕਟੇਟ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ 8 ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਗੇਨ ਜਾਂ ਲੋਸਟ ਬਾਈ ਐਨ ਐਟਮ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆ 2 ਲੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਆ 2 ਲੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈਗੀ 1, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਡੀਕਲਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤਰਫ। ਇਹ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੈਡੀਕਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ 1 3 5 7 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 2 4 6 8 ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਣਗੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਹੈ FeSO4, ਅਤੇ ਫੈਰਿਕ ਸਲਫੇਟ ਹੈ SO4 3, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਉਹ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਅਤੇ ਫੈਰਿਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਰਸ ਹੁਣ ਇਹਦੀ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੈਰਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ OUS, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ OUS ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਡਾਊਨ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਵੇ RIC ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ, ਫੈਰਿਕ ਸਲਫੇਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੈਰਿਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RIC ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ RIC ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, बढ़ रही है, ਇਹ ਵੈਲੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ बढ़ रही है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे से आगे फैलाओ, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।